امریکہ میں لوگوں کی اکثریت کا 4 جولائی کا دن بیٹھنے سے، نظریں آسمان پر لگانے سے اور آتش بازی کے ایک ایسے شو کو دیکھنے سے ہوتا ہے جو روشنیوں، رنگوں اور آوازوں سے آسمان کو بھر دیتا ہے اور ملک کے یوم آزادی پر دل میں حب الوطنی کا فاخرانہ احساس پیدا کرتا ہے۔ 4 جولائی کو امریکہ میں اپنے قیام کی 246ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ یہ 1776 میں اس دن کی یاد میں منائی جاتی ہے جب 13 برطانوی نوآبادیوں کے نمائندوں نے برطانیہ سے علیحدگی کے اعلان آزادی پر دستخط کیے۔ اولن تو یہ کہ انگریز حکومت نے نوآبادیوں پر بہت زیادہ کنٹرول نافذ کرنے کے لیے طویل عرصے تک مہم چلائی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ برطانوی بادشاہت نے بھاری قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نوآبادیوں پر ٹیکس لگا دیے تھے۔ ان میں سے بہت سے قرضے 1754 کی فرانسیسی اور انڈین جنگ کا شاخسانہ تھے۔ یہ فرانس کے ساتھ وقفے سے ہونے والی صدیوں پر محیط جنگ کا جاری عمل تھا۔ 1764 کے آغاز سے برطانوی پارلیمان نے ٹیکس لگانے شروع کیے تھے، جس کا خاص مقصد برطانوی تخت کے لیے نوآبادیوں سے پیسے اکٹھا کرنا تھا۔ اس کی ابتدا چینی سے ہوئی اور بعد میں فہرست میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا، جن میں اخبارات، شیشہ، قانونی دستاویزات، رنگ و روغن اور چائے شامل ہے۔ ہر نئے ٹیکس پر انہیں منظم احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر ٹیکسوں کا معاملہ قابل سزا ٹھہرا اور مظاہرے پرتشدد ہو گئے اور نتیجتاً حکومت کا رد عمل زیادہ سخت ہوتا گیا۔ یہ صورتحال بوسٹن میں زیادہ مخاصمانہ ہو گئی۔ فروری 1775 میں جب برطانوی پارلیمنٹ نے بوسٹن کی بندرگاہ بند کر دی تو یہ گویا آخری تنکا ثابت ہوا۔ بوسٹن نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح اگرچہ امریکہ کی انقلابی جنگ سرکاری طور پر 4 جولائی 1776 تک شروع تو نہیں ہوئی، لیکن پہلی جنگ 19 اپریل 1775 کو بوسٹن کے ٹھیک مغرب میں لڑی گئی۔ انقلاب کے نتیجے میں برطانوی راج کے تحت جو زیادتیاں ہوئی، اس وقت کے ناتواں امریکہ نے ان کا تجربہ کیا۔ روشن خیالی کے لبرل تصورات کی حکمرانی سے انہوں نے حکومت اور محکوم طبقے کے درمیان روایتی تعلقات کو تبدیل کر دیا۔ سب سے اعلیٰ سطح پر موروثی حکمران طبقے کو منتخب قومی اور ریاستی عہدیداروں سے تبدیل کر دیا گیا۔ عام شہریوں نے مقامی اور ریاست کی سطح پر حکمرانی میں بڑھتا ہوا اہم کردار ادا کیا، اور جب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل ہوا تو سیاسی شراکت میں بھی اضافہ ہوا۔ 10 سال کے اندر اس تصور نے دنیا بھر سے جمہوریت اور آزادی کی تحریکوں کو جلا بخشی۔ تھامس جیفرسن نے، جو بعد میں امریکہ کے تیسرے صدر بھی بنے، اعلان آزادی میں برطانیہ سے علیحدگی کے فیصلے پر امریکی نوآبادیوں کے موقف کا دفاع کیا۔ انہوں نے تحریر کیا کہ جب ایک ہی مقصد کے لیے طویل المدت بنیاد پر زیادتیاں کی جائیں اور جبر و استبداد روا رکھا جائے تو وہ مکمل مطلق الانانیت کے ارادے کا مظہر ہوتا ہے، اور پھر یہ لوگوں کا حق اور ان کا فرض بنتا ہے کہ ایسی حکومت کو اکھاڑ پھینکیں۔ یوکرین کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ مشرقی شہر لیسی چانسک روسی افواج کے قبضے میں آ گیا ہے۔ فوج کے جنرل اسٹاف نے کہا کہ لیسی چانسک کے لیے شدید لڑائی کے بعد یوکرین کی دفاعی افواج کو اپنی زیر قبضہ پوزیشنوں اور لائنوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا۔ اس سے قبل روس کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ان کی افواج نے لیسی چانسک پر قبضہ کر لیا ہے اور لوہانسک کے علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، جبکہ یوکرین کی فوجیں وہاں سے چلی گئی ہیں۔ یوکرین کے جنرل اسٹاف نے مزید کہا کہ یوکرین کے محافظوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے واپسی کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل روس کی چیچن ریپبلک کے سربراہ رمضان قادروف نے ایک ویڈیو شائع کی تھی جس میں بظاہر چیچن جنگجوؤں کو لیسی چانسک کے مرکز میں دکھایا گیا تھا۔ مزید یہ کہ مغرب میں یوکرین کے زیر قبضہ شہر سلویانسک شدید گولہ باری کی زد میں آیا، جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے صدر ولادیمیر پوٹن نے لوہانسک اور ڈونیٹسک کو یوکرین سے آزاد تسلیم کیا تھا۔ روس پروکسی فورسز نے وہاں 2014 میں بغاوت شروع کی تھی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں وفاق، الیکشن کمیشن اور نادرا کو فریق بنایا ہے۔ عمران خان نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ نادرا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار بنائے، الیکشن کمیشن اور دیگر کو اوورسیز پاکستانیوں کو دی گئی ووٹ کی سہولیت کی فراہمی کا حکم دیا جائے۔
दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को नादरा को फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आइनी करार दे। याद रहे कि कौमी असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट से मुतल्लिक साबिक हुकूमत की तरमीम को ख़त्म करने का बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात कराने की तरमीम की गई। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन में बहुत से एतराज़ात उठाए, बहुत कम फ़र्क से इस बिल को कौमी असम्बली में पास करवाया गया। ये बिल सेनेट में आया तो इसको कमेटी में भेजा गया। श्रीलंका के वजीर तवानाई ने मुल्क के ईंधन के ज़खायर पर सख्त इंतबाह जारी किया है, क्योंकि इसे 70 साल से ज़ायद अरसे में अपने बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। इतवार के रोज़ वजीर तवानाई ने कहा कि मुल्क के पास बाकायदा मांग के तहत सिर्फ एक दिन से भी कम के लिए पेट्रोल बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी अगली पेट्रोल की खेप 2 हफ्तों से पहले नहीं आ रही। पिछले हफ्ते श्रीलंका ने गैर ज़रूरी गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त मुअत्तल कर दी थी, क्योंकि वो ईंधन, खुराक और अद्वियात जैसी दरामदाद की अदायगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वज़ीर तवानाई ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुल्क के पास 12,774 टन डीजल और 4,061 टन पेट्रोल इसके ज़खायर में बाकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पेट्रोल की अगली खेप 12 और 23 जुलाई के दरमियान मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका का मरकज़ी बैंक ईंधन की खरीदारी के लिए सिर्फ $125 मिलियन फराहम कर सकता है, जो इसकी तयशुदा तरसील के लिए दरकार $587 मिलियन से कहीं कम है। इनका मजीद कहना था कि मुल्क ने इस साल के शुरू में की जाने वाली खरीदारी के लिए 7 सप्लायर्स को 800 मिलियन का मकरूज है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुक्मरान जमात की जानिब से मुल्क के मुस्लिम नामों वाले शहरों के नाम को तब्दील करने का मसला जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीर के दौरान हैदराबाद को भाग्य नगर करार दे दिया। बीजेपी के रहनुमा रविशंकर ने अपने वज़ीर आज़म के बयान की हमायत करते हुए कहा कि हैदराबाद भाग्य नगर है, जो हम सब के लिए अहमियत का हामिल है। आज़ादी हिंद के रहनुमा सरदार पटेल ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बुनियाद रखी और अब इसे आगे लेकर जाने की बीजेपी की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 2020 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के दौरान वोटरों से पार्टी को वोट देने की अपील की थी, ताकि हैदराबाद को भाग्य नगर में तब्दील किया जा सके। इससे कबल इंतहा पसंद हिंदू जमात RSS और हुक्मरान जमात बीजेपी के मुकामी कायदीन भी हैदराबाद का नाम बदल कर भाग्य नगर रखने का मुतालबा करते रहे हैं। इसी तरह मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी कहा था कि जब रियासत में बीजेपी इक़्तिदार में आएगी तो चीफ मिनिस्ट्री काबीना के साथियों के साथ मिलकर हैदराबाद का नाम तब्दील करने का फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने सहाफ़ी मुद्दसिर और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद महमूद कियानी और लापता अफराद की जानिब से वकलाए नामुर रहीम और ईमान मज़ारी अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये बड़ा वाज़ेह है कि मौजूदा या साबका हुकूमत ने लापता अफराद के मामले को संजीदगी से नहीं लिया। अदालत ने आइन के मुताबिक बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साबका हुकूमत का तो पता नहीं, इस हुकूमत ने मामले को बहुत संजीदगी से लिया है। यकीन दहानी करवाता हूँ कि काबीना की कमेटी इन तमाम इशूज़ को देखेगी। इस अदालत ने अगर साबका चीफ एग्जीक्यूटिव से बयान हल्फी तलब करने हैं तो इन्हें बराह रास्त समन करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने कहा, अगर पार्लियामेंट और हुकूमत इस संजीदा मामले पर बेबस है तो वज़ीर आज़म अदालत के सामने पेश होकर बयान दे। अदालत ने इस्तफसार किया कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहाँ हैं, आप इन्हें अदालत का हुक्म दिखाएं। अगर फिर भी अमल नहीं होता तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अगर मौका दे रहे हैं 9 सितंबर तक ठोस इक़दाम उठाएं। अगर अब भी कुछ ना हुआ तो चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब करेंगे।
भारत की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने के चंद दिन बाद रेस्क्यू टीमें 20 लापता अफराद की तलाश कर रही है। बुध को देर गए एक रेलवे तामीराती साइट से टकराने वाले लैंडस्लाइडिंग में अब तक 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाक होने वाले ज्यादातर मजदूर और भारतीय फौज की रजाकार फोर्स के अरकान थे। हुकाम का कहना है कि शदीद बारिशों और ताज़ा मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। मानसून की बारिशों ने भारत की शुमाल मशरकी रियासतों बिलखसूस आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में शदीद सैलाब को जन्म दिया। खास तौर पर आसाम में इसका असर शदीद रहा, जहां सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में 150 से ज़्यादा अफराद हलाक और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। एक सरकारी एहलकार ने खबरसार एजेंसी को बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते की लैंडस्लाइडिंग जो मणिपुर के नोनी जिला में हुई थी, मुतवातर बारिश की वजह से हुई थी। शाजी ऑटो केयर, फॉरेन एंड डोमेस्टिक कार्स एंड एसयूवीज की कंप्लीट ऑटो रिपेयर के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस 25 ब्रुक स्ट्रीट, जर्सी सिटी 07302। कॉन्टैक्ट नंबर 201 240 0037 347 759 7797।